اور اب آگے مسجد نظر آ رہی ہے آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف، مسجد جن، جہاں پر جنوں نے اسلام قبول کیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر۔ زبان سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہ پہاڑ کے اوپر دیوار کے پیچھے ان بزرگ ہستے کی قبور مبارک ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو درخت زمین کو چیرتا ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جنوں کے گروہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور اس کے بعد آگے پھر ایک اور مسجد آئے گی کونے کے اوپر جس کا نام مسجد فتح ہے۔ جب مکہ کو فتح کیا تھا اس جگہ جھنڈا لگا دیا گیا تھا اور حضرت عمر رضی کے دور کے اندر اس جھنڈے کی جگہ مسجد تعمیر کر دی گئی تھی، اس کا نام مسجد فتح ہے۔ یہ ایک منٹ کے فاصلے پہ گاڑی کے اندر زیارت ہوگی۔ تو جیسے ہی مسجد فتح آئے گی اس کے یوں برابر میں مسجد شجر آئے گی، درخت والی مسجد۔ وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک بدو آیا، اس نے کہا کہ میں پر ایمان تب لاؤں گا جب آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں گے۔ آقا نے پوچھا کیا دیکھو گے؟ اس نے کہا جو سامنے درخت ہے وہ آپ کے پاس آئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو درخت زمین کو چیرتا ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آ کر اس نے سلام کیا۔ اس بدو نے جب یہ سنا کہ درخت کے اندر سے سلام کی آواز آئی ہے تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو یوں واپس جانے کا اشارہ کیا تو درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم جس راستے پہ ہیں یہ وہ راستہ ہے جو مکہ میں آنے اور جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہ صفا مروہ کی طرف۔ اب ہم صفا مروہ کی طرف ہیں۔ تو معزز حجاج کرام، ابھی ہماری وہ زیارت آ رہی ہے جنت معلیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف۔ اس کے اندر جیسے آپ دیکھیں گے ایک پہاڑ کے اوپر دیوار بنی ہوئی ہے، اتارتے نہیں ہیں۔ یہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کھلتا ہے۔ جنہوں نے اس کے اندر مرد اندر جا سکتے ہیں، عورتیں باہر سے ہی دیکھیں گی۔ اگر ان مساجد کے اندر آپ اپنا کچھ نفل وغیرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ نماز کے اوقات میں جتنی مسجدیں ہیں یہاں سوائے ایک حرم پاک کے تمام مسجدیں بند ہو جاتی ہیں نماز سے فوری بعد۔ تو یہاں پر آپ جب آئیں نماز کے وقت میں آئیں، کوئی نفل ادا کرنا ہو، عصر کے بعد تو نفل ادا نہیں ہوتے، ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد یہاں آئیں نفل بھی ادا کر لیں بے شک آپ، اور ان مقامات کی زیارت بھی کر لیں گے جنت معلیٰ کی اندر سے جا کے بھی۔ جیسے جنت معلیٰ کے اندر دیکھیں گے آپ پہاڑ کے اوپر ایک دیوار نظر آئے گی آپ کو، وہ جو دیوار ہے اس دیوار کے پیچھے ان بزرگ ہستیوں کی قبور باتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو اشارہ کر کے بتاتا ہوں۔ زبان سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہ پہاڑ کے اوپر دیوار کے پیچھے ان بزرگ ہستیوں کی قبور مبارک ہے۔ یہاں سے دیکھیں گے آپ کو جنت معلیٰ کا ویسے ہی نشان پڑے ہیں، صرف پتھر پڑے ہیں، بڑی بڑی ڈھیریاں نہیں ہیں قبروں کی۔ اس کا دوسرا حصہ یہ پل گزر کے آئے گا۔ اس پل کے جگہ پہ بھی قبریں تھیں لیکن بعد میں ختم کر کے یہاں پل تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اور اب آگے مسجد نظر آ رہی ہے آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف، مسجد جن، جہاں پر جنوں نے اسلام قبول کیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر۔ یہ مسجد جن آ گئی جی، سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کے۔ اسی طرح کا ٹائل پتھر بالکل یہی سیم شکل ہے، آگے کونے پہ آئے گی جس کا نام مسجد فتح ہے۔ پیدل آ سکتے ہیں نال صفا مروہ والی سیرت۔ یہ مسجد فتح آ گئی جی، یہ والی سیدھے ہاتھ پہ آپ کی۔ اور دوسری طرف دیکھیں، دوسرے ہاتھ کی طرف یہ مسجد شجر ہے، مسجد پیڑ والی، درخت والی شجر، یہ والی۔ جب آپ صفا مروہ سے باہر کی طرف آتے ہیں جو 8-10 منٹ کا پیدل میں ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں یہ ساری زیارتیں آپ دوبارہ پیدل کر لیں گے۔ یہ جو ساری حرم پاک کی جو توسیع ہو رہی ہے، حرم پاک اس طرف بڑھایا جا رہا ہے، نقشے میں آپ نے دیکھا ہوگا چھتریاں لگ رہی ہیں، وہ اس سٹائل میں لگیں گی۔ یہ حرم پاک کی توسیع ہو رہی ہے۔ تو معزز حجاج کرام، یہاں تک ہم نے آپ کو 17 زیارتیں کرائی ہیں، جائے گی تو وہ آپ دیکھ لیں گے۔ ایک تو وہ جگہ
जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाला मकाम जिसे कहते हैं हम, अबू जहल के गुस्लखाने घर जहाँ होता था वहाँ गुस्लखाने बने हुए हैं। वो जगह जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बुढ़िया कूड़ा गिराती थी उसका घर, और वो पहाड़ जिसके ऊपर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए थे। अबू कबैस पहाड़ दुनिया का सबसे पहला पहाड़। जब हमारी गाड़ी यूं जाएगी, घड़ी वाला टावर मेरी तरफ देखेंगे, जरा मतवज्जा होकर सुन लें, फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाए। घड़ी वाला टावर से इस तरफ देखना, जिस तरफ हमारी गाड़ी जाएगी, इस तरफ आपको इस क्रीम रंग की, ये दुकानों पे जो कलर हुआ हुआ है, इस रंग की इमारत नजर आएगी, जिसमें एक तरफ यूं खिड़कियां, फिर 5 खिड़कियां, फिर 2 सुराख। जो 2 सुराख अलग से नजर आएंगे वो उस बुढ़िया का घर होता था। वो बुढ़िया बाद में मुसलमान हो गई थी। उस बिल्डिंग के पीछे यूं एक दीवार है, पहाड़ टूटा हुआ है, दीवार बनाई है, वो पहाड़ कटा हुआ है और उसे अबू कबैस पहाड़ कहते हैं। इस तरफ देखें जी अब आप अपने, वो नजर आ रहा है जी, जिस तरफ हमारी गाड़ी जा रही, पीले रंग की क्रीम रंग की बिल्डिंग है, जिसमें खिड़कियां, फिर 5 खिड़कियां, फिर 2 सुराख। यहाँ से सिर्फ आपको बता रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसको देख लें। इसके साथ जिस तरफ गाड़ी जा रही है वो पहाड़ टूटा हुआ जिसपे दीवार बनी हुई है। ठीक है जी। अब आप बाब फहद से जब जाते हैं अंदर, मैंने आपको बताया था, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए थोड़ा सा। अगर आप अंदर हैं, हरम पाक के अंदर हैं, तो अंदर से सफा मरवा की तरफ आ जाए, जो 17 नंबर गेट बताया था, 17 नंबर, उससे बाहर निकलो, या बाबू सलाम से बाहर निकलोगे, ये 2 सुराख वाली बिल्डिंग बिल्कुल उनके सामने आपको मिल जाएगी। अंदर है, फिर बाहर आने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर ही हैं और बाहर से इसके पास जाना चाहते हैं, बाब फहद से बाब अजीज की तरफ आ जाएं। उसके पास जब आएंगे, वो एक पुल बना हुआ अंदर जाता है और फिर एक आगे यूं आगे करके जाता है। उसके साथ साथ आगे जाएंगे, जहाँ वो पुल खत्म होगा उस जगह पे ये 2 सुराख वाली बिल्डिंग। ये देखें, इसके पीछे अबू कबैस पहाड़, पहाड़ के सामने अबू जहल के घर होता था, जहाँ गुस्लखाने लैट्रीनें बनी है, उसके यूं बराबर में और पहाड़ के यूं कोने में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाला मकाम है। तो मौजूद उजाजे कराम, ये 4 ज़ियारतें, एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का घर भी मैंने आपको बताया शुरू में, वो ये 5 ज़ियारतें हरम पाक के अंदर की, 17 ये, 20-22 ज़ियारतें हो गई जी, 18 से बढ़ गई। दूसरी हदीस मुबारक का मफ़हूम, मर्दों के लिए हुक्म फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें मौत याद रहे। औरतों के लिए हुक्म फरमाया कब्रिस्तान ना जाया करो। जो औरतें कब्रिस्तान जाती हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर लानत फरमाई है। अब उनका कसूर कम, हमारा ज्यादा बन जाता है, कुछ देखा देखी है। क्या अब हमारे लिए हुक्म था कि कब्रिस्तान जाओ ताकि तुम्हें मौत याद रहे? अब मरने का डर तो सबको होता है, कोई नहीं जाता। वहां जाएंगे मौत याद आएगी। हमने कहा जो हमारे मर गए, वो भी जो तुम्हारे मर गए, उनके लिए भी तुम जाओ, पढ़ के आ जाओ। अब वो बेचारियां जाने लग गई। अब जब पता चला तो अब हम उनको रोकते हैं ना, अब वो रुकती नहीं है, हम जाते नहीं है। वो हमें उल्टा यही कहते हैं कि मौलवियों को बड़ा पता है जी, इनको क्या पता, हम जाएंगे तो बख्शा के आएंगे, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। तो मौजूद उजाजे कराम, बात वो होती है, उलमा कराम हमें दीन की बातें बताते हैं। ये अलग बात है कि हमें समझ कम आई, या तरीका बताने का या किसी का समझाने का तरीका अलग से होता है। ना आलिम की बात है, ना मेरी है, ना किसी बहन भाई की है, ना किसी बेटे की है जी। तो मज़द उजाजे कराम, यहाँ तक मैंने आप सब हज़रात को ज़ियारतें कराई। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात ने तवज्जो से बात भी सुनी। डेली बनवाएंगे। मशीन तो आपके फिर नहीं सकती, बाल कैंची से कट नहीं सकते, दूसरे वाले ही बाल हैं। तो मज़द उजाजे कराम, अब हम वहीं पे जाएंगे जहाँ से आपको उठाया था, गाड़ी के अंदर बिठाया था, उसी तरफ उसी जगह पे जाएंगे, उतारेंगे आपको। जब आप गाड़ी से उतरेंगे, इस गैलरी के अंदर जिसका किसी का कोई सामान पड़ा है वो अपने हाथ में ले लेंगे। गैलरी में किसी का कोई सामान नहीं होना चाहिए। और गाड़ी से उतरते हुए